اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی، جن جان پاکستان جی، اوے گولی کیوں چلائی ہو؟ اے دس پہلے جن جان پاکستان جی، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی لیجنڈ اداکارہ جس نے خوب کام کیا اور صفحہ اول کی ہیروئن بنی، ڈرامے کی بھی فردوس بیگم کے بعد سمجھ لیں وہ بھی ان چند ایکٹریسوں میں سے ہے جنہوں نے جھنڈے گاڑے، ان میں آسیہ کا نام بھی شامل۔ آسیہ بیگم ایک لیجنڈ اداکارہ تھی، ڈانسر بھی اتنی اچھی، اور فائٹ تو ان کا کام نہیں ہے، ڈرامہ بھی ایسا بولا انہوں نے، ایسا بولا کہ کیا بات ہے، کامیڈی رول کیے، ٹریجڈی رول کیے، ہر قسم کا رول کیا اور اپنا لوہا منوایا۔ جن جان پاکستان جی، آسیہ بیگم پاکستانی انڈسٹری چھوڑ کر کیوں گئی، کیوں انہوں نے پاکستان سے نفرت ہوئی ان کو، وہ آج میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ آسیہ بیگم کیونکہ وہ ہیرا منڈی سے ان کا تعلق نہیں تھا، تو بڑی ماشاءاللہ سمجھدار، پڑھی لکھی اور بڑے اچھے انداز سے انہوں نے اپنی لائف اسٹوڈیو میں گزاری۔ وہ جن جان پاکستان جی ایک ایسے لوفر بدماش آدمی کا ان سے وہ عشق کر بیٹھی، پیار کر بیٹھی کہ وہ پیار ان کو موت ہی بن گیا کہ پاکستانی فلم انڈسٹری چھوڑنی پڑی ان کو۔ وہ صاحب کون تھے؟ ریاض بٹ کیمرہ مین۔ ریاض بٹ کیمرہ مین صاحب ایک ایسے غنڈے ہوئے ہیں، کیونکہ قاتل بھی تھے وہ، تو انہوں نے سب گوال منڈی کے بڑے زبردست قسم کے رنگ باز، بڑا بھائی ان کا بدماش، خود وہ بدماش پورے، نہ کسی کو انہوں نے کبھی اسٹوڈیو میں مانا، ایسے بدماش۔ تو وہ آسیہ بیگم دھوکہ کھا گئی، ان کے ساتھ انہوں نے عشق شروع کر دیا۔ وہ عشق ہی ان کی موت کا سبب بنا۔ موت کا کیا، پاکستان سے وہ آنے کا سبب بن گیا، تو یہاں آ کے پھر وہ ٹل ڈیتھ یہاں انہوں نے وقت گزارا۔ تو بڑی کمال قسم کی عورت تھی، کمال آپ کو بتا نہیں سکتا۔ جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا، جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، جن لوگوں کے ساتھ ان کا وقت گزرا ہے، وہ ان کی ایسی تعریفیں کرتے ہیں، ایسی تعریفیں کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ امریکہ میں انہوں نے اپنا ایسا مقام حاصل کیا کہ جس کا حساب نہیں۔ رائی صاحب زبردست عاشق تھے آسیہ جی کے۔ رائی صاحب نے پورا کوششیں کی ہر طریقے سے کہ کسی طریقے سے آسیہ پسند نہیں کرتی تھی رائی صاحب کو، یہ حقیقت بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ جیسے مینا چودھری نے اپنے ٹائم پہ انکار کیا رائی صاحب کو، اسی طرح آسیہ بیگم نے بھی ان کو انکار کیا، حالانکہ رائی صاحب نے بہت اٹیمپٹ کی ہر طریقے سے ان کو منانے کی، ان سے بات چیت، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ ریاض بٹ سے اس کا تعلق ہے، لیکن وہ اس بات پر بھی آمادہ تھے رائی صاحب کہ میں ریاض بٹ کو منا لوں گا، اسے کہوں گا کہ بس بھئی اب تو ریاض بٹ بڑی قدر کرتا تھا رائی صاحب کی، وہ رائی صاحب کی سارے ہی کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے آغا جان جو ہیں وہ کوشش کرتے رہے ہیں شروع میں، جب ان کی ریاض بٹ سے دوستی نہیں ہوئی، بعد میں بھی رائی صاحب نے، کیونکہ وہ ایک فلم تھی مولا جٹ ان لندن، وہ مولا جٹ ان لندن رائی صاحب نے اسپیشل طور پہ یہ سارا پروگرام بنایا تھا، حالانکہ رائی صاحب اتنے بیزی تھے، ان کو وہ ٹائم دینا وہاں کا بڑا مشکل تھا، لیکن وہ پھر بھی ڈیٹے نکال کر صرف اسی چکر میں کہ وہاں مجھے ٹائم ملے گا۔ آسیہ، لیکن آسیہ جی دوسرے ہوٹل میں
दूसरे होटल में उन्होंने मेरा ख्याल सोचा भी नहीं इस बारे में, और ना ही वो सोचती थी, क्योंकि अपनी मूड की मालिका थी वो। इस मामले में तो कोई दो राय नहीं कि वो एक समझ लें अलग ही स्टेटस था उसका, जिसका नाम था आसिया। तो वो जिन जान पाकिस्तान जी बहुत कोशिश की राय साहब ने, और भी बहुत लोग थे जो इंडस्ट्री में पूरे इस चक्कर में थे कि हमारा किसी तरीके से आसिया से कोई सिलसिला बन जाए, लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने एक ही आदमी को चूज किया इंडस्ट्री में, उसका नाम था रियाज भट्ट। रियाज भट्ट ने उसकी ऐसी आत्मा रोली कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो तंग किया उसे, हर जगह पे तंग कर रहा है। मेकअप रूम में गई है तो मेकअप रूम में घुस गया, सबको बाहर निकाल दिया, और उनके साथ मेकअप रूम में अकेले, बस समझ ले ये। उसके बाद ड्रेस रूम में भी ऐसा। वो आखिरकार वो आ गई, उसने कहा कि ये मैं किस बंदे से मत्था लगा बैठी, ऐसा बूम पीरियड कि आपको मैं बता नहीं सकता कितनी फिल्में वो छोड़ के गई। सबसे ज्यादा अरूज पे आसिया ने फिल्म इंडस्ट्री को खैरबाद कहा है। बीच में कई हीरोइनें तो ऐसी हुई हैं जो फ्लॉप होके गई हैं, लेकिन आसिया ने अपने फुल अरूज पे काम को छोड़ा। ये देखें मुमताज जी उनके साथ ही थी, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके सामने है वो लास्ट पे आखिरकार अंजुमन ही छा गई, ऊपर से वो नाजली वगैरह ये वो छोटी मोटी हीरोइनें आ गई, फिर इनको इंडस्ट्री को खैरबाद कहना पड़ा। नहीं तो किसका दिल करता है इतनी जबरदस्त फेमस होकर इंडस्ट्री से आउट होना पड़ता है। एज जो है ना, वो एज इफेक्ट वो जाहिर होना शुरू हो जाता है स्क्रीन पे, तो उसकी वजह से फिर मुमताज जी को भी जाना पड़ा। लेकिन जो आसिया जी ने झंडे गाड़े हैं ना कि पूरे बूम पीरियड पे, इसी तरह का पीरियड था मुसर्रत नजीर पर, वो भी बूम पीरियड पर छोड़ के गई थी। तो बहुत कम ऐसी हीरोइनें हैं जो कि बूम पीरियड पे छोड़ के गई हैं अपने आप को। नीली भी समझ ले उन्हीं में से है, नादरा जी भी थी, लेकिन वो बेचारी वैसे ही कत्ल हो गई। तो जिन जान पाकिस्तान जी इस तरह से, आसिया जी जो है ना, वो उन्होंने एक समझ ले अपनी मिसाल कायम करके गई है वो इंडस्ट्री में। जो लोगों ने उनके साथ काम किया वो इतनी तारीफें करते थे। आगा ताली साहब काफी फिल्मों में उनके साथ काम किया, उन्होंने कहा कि आसिया क्या बात, बहुत अच्छी खातून। क्योंकि आगा साहब ऐसे तारीफ करने वाले नहीं थे, वो सबको जानते थे, लेकिन आसिया जी की तारीफ करते थे। और जिनकी आगा जान ने तारीफ की है वो यकीन जाने इस काबिल हैं वो औरतें कि उनकी तारीफ सुनी जाए और आगे बयान की जाए। तो उनमें से आसिया बेगम भी थी, क्योंकि आसिया बेगम गरीबों का बहुत ख्याल रखती थी। यही बात बहुत बड़ी है। जैसे कि रीमा बेगम भी बहुत करके गई हैं इस मामले में, नरगस ने भी बहुत किया। जिन्होंने किया उन्होंने किया, तो जिन्होंने नहीं किया आपके सामने है, वो उनका नाम भी नहीं कोई लेता इस मामले में। तो ये औरतें जो हैं इन्होंने ये सब कुछ किया। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान के हाल पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को महफूज रखे। जिन जान पाकिस्तान जी, इमरान खान जिंदाबाद। जिन जान पाकिस्तान की जो जिन जान पाकिस्तान जी जो जिन जान पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला उनकी भी खैर करे। अस्सलाम वालेकुम। जिन जान पाकिस्तान जिंदाबाद। ओए गोली क्यों चलाई?